praise to God who takes us and loves us just as we are. Jesus is our Lord and Savior. In order for Jesus to be our Lord and Savior, and peace and sacrifice offering to God, he needed to be perfectly sinless. For throughout history, human effort to come to God seeking reconciliation came to no avail, because no human lived that perfectly sinless life. So Jesus had to come. God himself had to come as a fully human in order to represent all humanity and bear all of their sins and be given to God on that cross as the only means through which that reconciliation between God and humanity can be made possible. So Jesus had to live that perfect life worthy to be given to God as sacrifice. We all know Jesus did exactly that. His birth, growth, work, teaching, and ultimately dying on the cross, the event of the life of Jesus Christ was complete victory over sin and death. For all of humanity, all we needed to do was believe that Jesus is indeed our Savior. As God, of course, but as fully human being, it was not an easy task, for even the greatest, most holy people could not live that perfectly sinless life. That's why Jesus had to come. And he began his task of living that perfect, sinless life all the way to the cross. He needed preparation. Just like us, he needed prayer. He was fully God, but fully human side of him needed God's help, the Holy Spirit to guide him. There was going to be temptation of the devil throughout his life. So in essence, he invested 40 days of prayer to God, through which time he was tempted by the devil. There was temptation even in Jesus' mind, because he was fully human, just like you and me. And it was absolutely necessary for him as fully human being to experience all that potential for doubt and sin and overcome all of it on behalf of all of humanity, so that he can be that expiation through which God and us, that peace could be made possible. So let us emulate Jesus' model of overcoming temptation, of materialism, sensationalism, and making idols of any kind. Let us too be victorious in this season of Lent, so to partake in God's gift of life in true blessing. 아멘. 오늘 말씀 바로 이전에 지난 수요일에 본 말씀은 예수님이 이미 성인이 되셔서 지상 목회를 위하여 공중에 처음 등장하셔서 하나님께서 분부하신 구세주의 생애를 사시기 위해 하신 첫 사건을 기록하고 있습니다. 예수님의 세례의 장면이었습니다. 그래서 3장 13절을 보면 이때에 예수께서 갈릴리로서 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하신대라고 그랬습니다. 그리고 세례를 받으셨습니다. 3장 16절에는 예수께서 세례를 받으시고 물에서 올라오실새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보더니, 그 다음에는 3장 17절에 하늘로서 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라 라고 그랬습니다. 그래서 예수님께서는 이 지상 목회를 시작하시기 전에 우선 세례를 받으셨는데 겸손과 하나님의 뜻에 수긍하는 모습으로 세례를 받은 겁니다. 예수님은 하나님의 영광,
나의 기쁨이 되는 삶이 무엇인지 아셨습니다. 그리고 그 뜻대로 하나님 뜻대로 잘 하셨습니다. 세례는 하나님 앞에, 사람들 앞에, 나 앞에 나는 하나님의 것이다. 내가 이제 사는 것은 하나님 뜻에 합당한 삶이 돼야 하는 것이다. 선포하는 예식이 되는 겁니다. 그렇게 했을 때 그 삶은 성령이 지배하시는 삶이 되는 겁니다. 성령이 지혜 주시고 용기 주시고 소망 주시고 힘 주셔서 하나님 뜻에 벗어나지 않는 삶이 된다는 말입니다. 그 삶은 추상적으로만 알았던 하나님의 사랑의 음성을 듣고 하나님의 기뻐하시는 축복의 손길, 보호의 손길을 이제는 매일 체험하는 삶이 하나님 기뻐하시는 삶이 된다는 말입니다. 다시 왜 이런 모든 은혜, 권능이 있게 됐는가? 세례 때문에. 바로 세례는 하나님께 드려지는 행위입니다. 그 예식을 통해서 나는 하나님의 것이다 라고 선포하는 겁니다. 겸손의 마음으로서 하나님께 드려지고 하나님의 뜻으로 이제는 살겠습니다 라고 하는 신앙 고백이 되는 겁니다. 그 다음에 나오는 장면이 오늘 말씀입니다. 4장 첫 부분에 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으려 광야로 가사 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 라고 그랬습니다. 마귀의 시험의 사건이지만 성령에 이끌려 라고 하는 말이 참 중요합니다. 40일을 밤낮으로 금식하셨다고 그랬는데 금식은 다른 말로 절제, 금욕 이런 뜻 아니겠습니까? 근데 히브리 사람들은 금식이라고 하는 말을 fasting이라고 하는 말을 기도의 시간이다. 조금 더 집중적으로 내게 필요해서 내가 기간을 정해놓고 더욱 기도에 몰두하는 그 시간을 fasting이라고 그랬습니다. 금식이라고 그랬습니다. 그래서 예수님도 완전한 하나님이시자 완전한 인간으로 온 인류의 죄를 속죄하실 화목 제물로서 승리하셔야 하겠는데 이것이 일종의 3년의 지상 목회를 승리로 열매 맺을 준비, 훈련의 시간이었다 볼 수 있습니다. 예수님도 사순절, 기도의 계절, 절제의 기절을 가지셨다고 하는 말입니다. 즉 성령에 이끌려 하나님 뜻 가운데 예수님께 꼭 필요해서 하나님이 인도하시는 가운데 이루어진 사건이 이 40일의 기도의 시간이었다는 말이죠. 많은 경우에 바로 이 마귀의 시험을 받는 40일을 마귀가 무슨 틈탄 불상사로 볼 수도 있는데 그게 전혀 아니고 다 하나님의 계획 속에 있었던 거죠. 아무튼 이 훈련 사순절의 기도의 시간은 예수님께 참 힘든 트레이닝 시간이었습니다. 완전한 하나님이시자 완전한 인간이셨으니까 예수님께 꼭 필요했습니다. 3절의 말씀을 보면 시험하는 자가 예수께 나와서 가로되 내가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라라고 그랬습니다. 시험하는 자가 예수께 나와서 가로되 했을 때는 예수님도 그 광야에서 금식을 하며 하나님께 충의를 다짐하며 성령에 이끌려 기도하는 시간이었지만 예수님도 그 마음에 생각 속에 유혹이 있었다는 말입니다. 그래서 다시 읽습니다. 시험하는 자가 예수께 나와서 가로되 네가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라. 이런 생각이 이런 유혹이 예수님 마인드 속에서도 스쳐갔다는 말입니다. 이 유혹을 어떻게 물리치셨는가? 4절 예수께서 대답하여 가라사대 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니라고 했습니다. 하나님 말씀에 믿고 하나님 말씀에 의지하고 오직 하나님께만 충의를 다짐하는 선언으로 그 좀 편하게 하려는 하나님보다는 하나님 말씀보다는 세상의 다른 것을 믿고 배채우고 의지할 유혹을 다 말씀으로 능히 물리치시더라고 하는 말입니다.
그 다음에 5절과 6절을 봅니다. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 가로되 내가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라. 기록하였으되 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 즉 자신의 삶과 모든 은사들로 하나님 영광을 드러내며 하나님 뜻의 쓰임을 받아 하나님께 인정받고 사랑받고 기뻐하심보다는 나를 기쁘게 하고 나를 내세우고 나를 사랑하고 하나님보다는 사람들에게 내가 인정을 받으려는 이런 센세이셔널리즘, 선풍주의 유혹을 예수님도 받으시더라는 거예요. 여기에 예수님이 응하셨다면 사람들에게 대단한 폭발적인 인기를 누리고 아주 더 많은 무리를 거느리며 이 세상에 그 제자들이 종종 오해했던 세상적인 왕국이라도 세우셨을런지 모르겠습니다. 근데 하나님 나라를 선사할 길이요 진리요 생명은 되실 수 없었을 겁니다. 그래서 예수님이 7절에 이렇게 대답하십니다. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험치 말라 하였느니라 하신대라고 했습니다. 역시 하나님 말씀으로 이 선풍주의의 유혹을 물리치십니다. 즉 나는 하나님께로 부름받은 삶이 더 좋다. 나는 하나님의 뜻대로 살아드리는 것이 더 좋다. 나는 사람의 인기도 좋지만 그거 기분 좋은데 그거 없어도 하나님의 인정은 타협할 수 없다. 나는 지금도 또 영원히 하나님의 사랑을 선택한다. 왜냐? 하나님은 그의 기뻐하심으로 나를 하나님의 것으로 선택하셨다. 나는 이게 더 좋다. 선언을 한 겁니다. 마귀가 한 번 더 시험을 합니다. 8절, 9절. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 가로되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이번에는 대놓고 아주 본격적으로 하나님 떠나라 라고 유혹을 합니다. 내 눈에 보이는 거 다 줄게. 너 왕되라 유혹을 하고 있는 겁니다. 근데 예수님은 그의 포커스를 성령에 이끌려 하나님 그 마음과 생각을 지배받은 충만함이 있으시기에 넘어가지 않습니다. 이 유혹 역시 유혹이긴 했는데 유혹이 됐는데 다 있다가도 없어질 이 세상 것들 사실 하나님 기쁨, 나의 행복, 나의 소명의식과는 상관없는 것들이라고 하는 말입니다. 나는 세상을 이길 왕이라고 하는 겁니다. 나는 왕 중 왕이라고 하는 말입니다. 나는 이 기가 막힌 소망으로 산다고 하는 말입니다. 하나님이 약속하신 영생이 훨씬 더 내게는 귀중하다. 나는 하나님의 계획하신 뜻, 이 영생의 첫 열매가 될 이 소명이 훨씬 더 낫다라고 하는 말씀을 하신 겁니다. 온 인류의 생명을 선사할 삶과 고난과 죽음 그리고 부활, 나는 이게 더 낫다고 하는 말입니다. 그래서 나중에 그렇게 설교도 하셨죠. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 10절에 이에 예수께서 말씀하시되 사단아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 그랬더니 성령에 이끌리는 삶, 하나님의 뜻에 하나님께만 충의하는 삶을 선포했더니 11절 보세요. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종 들더라. 하나님의 사랑, 하나님의 기뻐하심, 하나님의 도우심은
예수님의 삶의 십자가까지 하나님 함께 하신 승리는 지속된 겁니다. 이게 예수님의 사순절이었습니다. 이 40일 동안 완전한 하나님이 완전한 인간이 돼서 인간 입장에서 인류 대신으로 믿음과 완전한 순종, 거룩한 화목 제물로 십자가까지 잘 지키셨어야 했길래 이 40일의 기도와 작심의 계절이 꼭 필요하셨다고 하는 말입니다. 여러분, 예수님이 사순절이 필요하셨으면 당연히 우리 모두도 사순절이 필요도 하거니와 우리의 최선의 다짐과 믿음으로 잘 다져지는 동기부여 계절이 돼야 하는 겁니다. 더욱 의미 있고 예수를 깊이 묵상하며 나의 삶을 진단하며 더욱 영적 건강을 소망하며 이루어서 예수님이 마귀의 악의 괴계를 능히 다 이기며 하나님이 칭찬하시고 우리를 도우시는 성령 충만의 계절이 되기 위하여 기도하되 하나님 뜻에 벗어난 나의 모습이면 참회의 기도를 하면 좋습니다. 하나님 말씀, 생명의 말씀, 성화 예수 담는 삶의 블루프린트가 되는 하나님 말씀을 더욱 많이 보는 계절이 된다면 성공의 사순절, 모든 악과 우리의 심신을 괴롭히는 모든 악의 세력을 떨쳐버리는 참 하나님께서 선택하신, 하나님께서 믿음 주어 하나님 사람으로 만드신, 그 다음에는 성령으로 충만하여 성령의 역사가 내 마음속에, 생각 속에, 내 삶의 주위에 많이 열매 맺는 복을 누리게 되는 겁니다. 이 소망으로 새로운 작심의 기도를 하는 계절이 사순절입니다. 또 하나님 말씀 가까이 하는 계절이란, 회개의 기도의 계절이란 하나님 말씀, 하나님 뜻 아닌 것이 내 마음과 삶을 지배하고 있으면 과감하게 이런 무익하고 해로운 삶의 패턴은 내 삶에서 제거하는, 절제하는, 버리는, 떠나는 액션 플랜도 반드시 있어야 합니다. 그래야 하나님 말씀, 성령의 충만하신 하나님의 도우시는 힘, 삶의 변화의 열매가 맺히게 되는 겁니다. 영광의 부활절을, 부활의 삶을 맞이하게 되는 겁니다. 오늘은 3.1절이죠. 독립운동 107주년을 맞이했습니다. 광복절이 민족적 부활절이라고 말을 한다면 3.1절은 민족적 성금요일이라 해도 그 부활절의 서막이 되는 이 성금요일이 곧 3.1절이었다라고 말을 해도 맞는 것 같습니다. 이 3.1절 운동은 교회와 성도들의 대체적인 하나님 뜻을 추구하며 악의 억압을 맞선 운동 아니었습니까? 이 운동은 일제시대에 가장 두드러진 독립운동이었습니다. 일본이 한국을 강제로 1910년에 병탄하고 약 10년간 한국의 상황은 극악의 상황으로 흘러갔습니다. 그 이유는 일본의 한국에 대한 정책들 때문이었습니다. 첫째가 무슨 정책인가 하면 민족적 동화 정책이었습니다. 일본은 한국을 병탄한 후에 한국이라는 것, 한국인이라고 하는 개념을 아예 지워버리려고 그랬습니다. 완전히 일본 민족으로 동화시키려고 정책을 만들었습니다. 두 번째는 경제적으로 일본과 동화 정책이었습니다. 한국의 왕실 소유의 토지를 비롯해서 국립 또는 종교 소유 토지들을 모두 일본의 소유로 만들었습니다. 게다가 농토들도 마찬가지로 다 빼앗아갔습니다. 이런 경제적 억압으로 한국인들이 땅과 삶의 터전을 잃고 약 50만 명이 일본으로 떠났고 수백만 명이 만주와 시베리아, 하와이 등등 자신의 나라를, 삶의 터전을 잃고
떠날 수밖에 없었습니다. 셋째, 퇴폐 문화의 유입 정책이었습니다. 일본의 문화의 나쁜 것들을 다 들여와서 민족을 더욱 약하게 만들려고 시도했다는 겁니다. 넷째로 교회를 조직적으로 억압하는 정책이었습니다. 1910년 이후 일본의 박해로 교회는 계속 약해질 수밖에 없었는데 일본 경찰들은 늘 예배가 이루어지는 곳에 저 뒤에 와서 서서 지켜보고 감시했다고 합니다. 혹시라도 일본에 대해서 나쁜 말을 할까 봐서. 결국 3.1절 운동 자체가 교회 중심의 리더십으로 가장 큰 세력 역할을 했기 때문에 그때의 교회 건물이 많이 불타기도 했습니다. 750개의 교회가 불타서 없어졌답니다. 교회는 겉으로 억압이 강했고 겉으로 약해지는 듯 했으나 결국은 교회의 세력은 하나님의 백성에게 어떠한 종류의 허락치 않으시는 하나님의 섭리와 하나님을 믿는 교회의 리더십은 굳게 세워져 있었으므로 나라의 회복과 민족의 회복과 하나님의 뜻인 자유를 외친 모든 선진들 물론 그러나 그 중에서도 더욱 확신을 가지고 이것은 하나님의 뜻이다. 자유는 하나님을 믿는 사람들의 신념과 아무런 희생과 죽음이 두렵지 않다라고 하는 외침, 즉 3.1 운동으로 말미암아 온 세계에 특히 미국의 우드로 윌슨 대통령의 민족 자결주의의 원칙의 힘까지 빌어서 궁극적인 광복과 오늘까지의 나라와 민족의 발전과 하나님의 돌보심이 있었던 것이 역사가 보여주는 하나님의 섭리, 인간의 믿음과 순종과 승리의 열매의 확실한 역사가 가르쳐주는 예가 된 겁니다. 그때 시절에 이화 학당 학생이자 독립운동가였던 독실한 기독교 가정에서 자랐는데 이 유관순 열사의 그 명언들이 많지 않습니까? 그 중에 가장 대표적인 몇 마디가 이런 말이었습니다. 내 손톱이 빠져나가고 내 귀와 코가 잘리고 내 다리가 부러져도 그 고통은 이길 수 있사오나 나라를 잃어버린 그 고통만은 견딜 수가 없습니다. 나라에 바칠 목숨이 오직 하나밖에 없다는 것이 이 소녀의 유일한 슬픔입니다. 이런 말을 언제 했냐면은 만 17세의 어린 나이에 고문받아서 죽기 전에 한 말이었다고 하는 말입니다. 3.1절은 대한민국이 낳은 우리 모두와 우리 후세들도 영원토록 잊지 말아야 하는 역사의 중요한 장이라고 저는 믿고 있습니다. 예배를 드리는 도중에 대한민국 삼창을 하는 것이 적합한가 생각이 들어요. 더러 하기도 하고 그렇지 않은 해도 있었는데 이게 1919년 3.1절부터 유래된 이 대한민국 삼창이라고 합니다. 그래서 설교 끝난 다음에 우리 어나운스먼트 할 때 지금 여기 모이신 어르신 중에 가장 어른이 계신 허선 장로님 나오셔서 대한민국 만세 삼창을 인도해 주시겠습니다. 근데 이런 마음으로 하면은 참 편한 것 같아요. 대한민국 만세라고 하는 우리의 독립운동에 우리 민족의 한 장을 이루고 있지만 사실 그 뒤에 하나님 나라 만세라고 하는 그 믿음 신념이 드라이빙 포스가 될 것 아니겠습니까? 그래서 우리는 편한 마음으로서 충분히 할 수 있을 것이라 생각이 됩니다. 의미 있는 사순절은 내 삶에 내 가정과 교회에 하나님의 나라가 다시 재건되는 계절입니다.
금식의 계절이라고 그랬죠. 금식의 뜻이 기도와 회개와 절제의 계절이라고 그랬죠. 이 프란시스 교황이 한때 한 해에 이 패스팅에 대해서 제안하는 이런 글을 썼어요. 우선 음식을 금식하는 것만으로 국한된 것이 패스팅이 아니다. 트루 크리스찬이 되려면 상처 주는 말을 금식해라. 인자한 말, 사랑의 말을 해라. 슬픔의 감정을 금식하라. 감사의 마음을 자꾸 가져라. 분노를 금식해라. 인내의 습관을 키워라. 비관의 생각을 금식해라. 소망의 생각을 많이 해라. 염려를 금식해라. 하나님을 더욱 잘 믿으라. 불평, 불만을 금식해라. 평범을 즐겨라. 모든 부담에서 금식하고 자유해라. 기도를 힘쓰라. 원망으로부터 금식해라. 마음을 기쁨으로 채워라. 자급자족의 삶을 금식해라. 타인에게 환대하라. 남을 미워하는 마음 금식해라. 화해는 많이 해라. 말 많이 하는 습관에서 금식해라. 말 많이 듣는 습관을 키워라. 여기에 한 가지 더 패스팅하는 제안을 제가 덧붙인다면 사순절에 내게 우상이 된 세상의 모든 욕구에서 금식하라. 특히 말씀을 많이 보며 예수 그리스도의 성품을 더욱 깊이 묵상하며 담고자 노력해라. 이번 사순절 동안 예수를 깊이 묵상하며 나 자신을 주께 더욱 담고자 노력하는 계절이 돼서 하나님이 예비하신 사순절 속의 은혜가 여러분의 마음과 삶에 넘치도록 보이는 복을 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사순절의 은혜의 계절 베푸시니 감사합니다. 사랑밖에 생명의 삶밖에 없으신 나를 이처럼 사랑하시는 하나님의 마음 말씀으로 보여주시니 감사합니다. 많은 죄로 말미암아 하나님을 떠난 우리를 돌아오라고 불러주시니 감사합니다. 성령이여 내가 돌아오게 하옵소서. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하옵소서. 우리로 돌아올 수 있는 길이 되어주신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.